हे भगवान शेषरे अप्रत्याशित घटना घटीगला। बंधुगण तुमर प्रोफाइल रे 3 जन विश्वासघातकर नाम आसीछि एवं जेतेबेले बागेश्वर बाबा तुमर रूप देखिले से मध्य आश्चर्य होईगले। बंधुगण कारण एही विश्वासघातक माने तुमर निज लोक। जणे तुम घरे रुहंती एवं 2 जन तुमर निकट संपर्कीयंक मध्यरु। बंधुगण जेतेबेले तुमे सेमानंकर नाम जानिबो तुमर पाद तळु माटी खसीजिबो कारण एही शत्रु माने तुमर समग्र परिवार को एक जीवंत नर्क करि देउछंती। जय मां भद्रकाली, जय हो शेराली माया। कुंभ राशिर लोक माने वर्ष मध्यरे तुम सहित जहा घटी नथिले ताहा एबे घटिबाकू जाउछि। एही शत्रु माने तुमर संपूर्ण घर को नष्ट करिबाकू संपूर्ण प्रस्तुति करिछंती। बंधुगण तुमर घरे थिबा विश्वासघातक लंका को ध्वंस करिबाकू जाउछि। अर्थात जणे विभीषण अर्थात जणे अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति तुम घरे रहुछि जी तुमको मारात्मक आक्रमण करी तुमर घर को ध्वंस करिबाकू चाहुछि। बंधुगण एही शत्रुठारु निजको रक्षा करिबा तुम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण आगामी 7 दिन मध्यरे एही 3 शत्रु तुमर जीवन को नर्क करिबाकू जाउछंती। बंधुगण गत 12 वर्ष धरी एही शत्रु माने केवल तुम उपरे कला जादू एवं जादू करि नाहंती बरं समग्र पड़ोशी मध्य तुम विरुद्धरे अछंती। सेमाने गुजब मध्य प्रचार करुथिल जे एही शत्रु माने तुम सहित रहुछंती एवं तुम विरुद्धरे षड़यंत्र करुछंती। बंधुगण सेमाने तुमर संपत्ति हड़प करिबाकू एवं तुमर परिवार को नष्ट करिबाकू चाहुछंती। जेतेबेले बागेश्वर बाबा सेमानंको नाम प्रकाश कले बागेश्वर बाबा मध्य आश्चर्य होईगले कारण तुमर एही शत्रु मानंको उपरे अपार विश्वास थिला। तुमे सबुबेले एही शत्रु मानंको उपरे निर्भर करुथिलो कारण तुमे निज उपरे टिके कम विश्वास कर किंतु तुमे तुम चारि पाखर लोकंकु अधिक विश्वास कर। जदि तुम चारि पाखर लोक माने तुमको कुहंती जे एहा विष नुहे एहा मिठा सेमानंकु खाओ तेबे तुमे सेमानंको कथारे पड़ीजिबो एवं मिठा खाइबो जदिओ सेमाने विष। कारण एही लोक माने तुम उपरे कला जादू करिछंती तुमे संपूर्ण भावरे सेमानंको नियंत्रणरे पड़िछ। तुमर परिवार सदस्य माने मध्य सेमानंको नियंत्रणरे अछंती एवं बहुत शीघ्र तुमको सतर्क रहिबाकू पड़िबो कारण एबे एही बंधु माने बहुत शक्तिशाली होई जाइछंती। बंधुगण मु तुमको कहिबाकू चाहे जे आगामी किछि दिनरे सेमाने तुम सहित एक बड़ खेल खेलिबाकू जाउछंती। मु तुमको सेमानंको नाम कहिबी एवं सेमानंको चिन्हिबा सिखाइबी। तेनु भिडियोटिकू आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण जदि आपण आज सेमानंको नाम जानि नाहंती तेबे काली पर्यंत बहुत देरी होइजिबो। भोट गणिबा एवं संपूर्ण भिडियो देखिबा भली मूर्खतापूर्ण काम प्रथमे भिडियो को लाइक करंतु एवं तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे सत्य हृदय एवं सत्य भक्ति सहित जय बजरंग बाली लिखंतु। बालाजी महाराजंको आशीर्वाद आपण मानंको समस्तंको उपरे रहिबो। तेनु बंधु माने एबे जय बजरंग बाली लिखंतु। बंधु माने आसंतु जानिबा सेही 3 शत्रु किए जेउ माने आपणंको सहित रुहंती आपणंको थाळीरु खांती एवं एथिरे गात करंती। बंधु माने मु प्रतिदिन आपणंको पाई बहुत परिश्रम करूछि। मु आपणंको पाई एपरी भल एवं गुरुत्वपूर्ण भिडियो आनुछि। तेनु दयाकरी भिडियो को लाइक करिबाकू भूलंतु नहीं। आसंतु माताजींको नाम नेई आजिर भिडियो आरंभ करिबा। देखंतु बंधु माने आपणंकर दुर्बलता हेउछि जे आपण भविष्यत विषय बहुत चिंता करंती। भविष्यत विषय चिंता करी आपण आपणंकर आजिकू भूली जाउछंती। आपण आपणंकर आजिकू नष्ट करूछंती। बंधु माने आपण भूली जाइछंती जे आमर आजि भल हेले ही भविष्यत तैयारी हुए। जदि आपण आपणंकर आजिरे खुशी अछंती तेबे काली मध्य खुशी हेबो किंतु आपण लोक माने आपणंकर काली विषय चिंता करी आपणंकर आजिकू नष्ट करूछंती। बंधु माने मु आपणंकु कहिबाकू चाहुछि जे आपणंक मध्यरु अनेक आपणंक अतीत विषय चिंता करी मध्य कष्ट पांती। हाँ देख यह संभव जे तुमे अतीतरे बहुत किछि हराइछ। केही निज बापांकु हराइथिबो केही निज जीवन साथींकु हराइथिबो
କେହି ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ ହରାଇଥିବ କିମ୍ବା କେହି ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଜୀବନ କେବଳ ଏହି ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ ଏବଂ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଜୀବନ ନା ଅତୀତରେ ଅଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଜୀବନ ନା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଏବେ ବଞ୍ଚୁଛ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ ସେଥିରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଆଜି କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛ, ତେବେ କୁଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଥିବା ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଥିବା ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନଥାଏ, ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଜି କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛ, ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ବଞ୍ଚ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଏକ ମହଲରେ ଅଛ, ତେବେ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରୁହ, କାରଣ ଜୀବନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି। ତୁମର କାଲି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜିକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାଲି ହେବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ, ନାକ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ, ଜୀବନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ, କାରଣ ଏହା କଳିଯୁଗ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛ, ତେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯେତେବେଳେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ସରକାରଙ୍କ ବାବା ଜି ତୁମର ପାଚା ବାହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ତୁମର ପରିଚୟରେ ତୁମର 3 ଜଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ଆସିଛି। ଆଉ ତୁମର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ଏବଂ ଚତୁର। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତୁମ ଘରର ଲୋକମାନେ କେବେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କାହା ସହିତ ରହନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମ ଘରର ଏକ ଗ୍ଲାସ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଏପରିକି ଏକ ପାତ୍ର ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଏହି ଶତ୍ରୁ ଏହା ଜାଣିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନଜର 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ଘର ଉପରେ ଥାଏ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲ ଖେଳନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ଉପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ କେବଳ ତୁମର ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ତୁମ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଘରର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁଗଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମ ଘର ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଘରର ଲୋକମାନେ ଏହି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଯାହା କହେ, ତୁମ ଘରର ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏପରିକି ତୁମେ ମଧ୍ୟ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଦୂରର ଲୋକ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ତୁମର ଥାଳିରୁ ଖାଇ ସେଥିରେ ଗାତ କରନ୍ତି। ଆଜି ତୁମର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ତାରା ଆଧାରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର 3ଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ କହୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ନାମ ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କର। ସେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ହେଉ କି ପ୍ରକୃତ ଭଉଣୀ, ଏହା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଉ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି, ତୁମର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ତୁମର ନିଜ ଘରେ ରହେ ଏବଂ ତୁମର ବାକି 2 ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।
ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜଡ଼ିତ ଅଛ, ଏପରିକି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ରାଶିଫଳ ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ଦେଖ, ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ଶତ୍ରୁତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କିଛି ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ଏବଂ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ କେବଳ ତୁମର ନିଜର ହେବେ, କେବଳ ତୁମର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯେପରି କାହାର ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି ଝଗଡ଼ା କରେ ତେବେ ଶତ୍ରୁତା ହୁଏ। କେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁ, ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ତୁମର ଆଚରଣ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ତୁମର ଆଚରଣ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥା ହୁଅ, ତୁମେ ତୁମର ଆଚରଣ ଭଲ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖ। ସମାଜରେ ତୁମର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହୁଅ, ତୁମେ କାହାକୁ ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ। ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି ଭୁଲ କୁହ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ କିଛି ଭୁଲ ଶୁଣ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତୁମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ତୁମେ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କର। ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କର। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଶତ୍ରୁଗଣ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଦେଖ, ତେବେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ସେମାନେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଗତ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁମର କବର ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଘାତକ କଳାଜାଦୁ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତୁମ ଘରେ ବସି ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କହିବି। କିଏ ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିମ୍ବା ଏପରି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ତୁମେ କେବେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୁସି ଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶତ୍ରୁ ଏହା ଦେଖେ, ସେ ଭିତରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମ ଉପରେ କଳାଜାଦୁ କରାଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛ। ତୁମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ପଛରେ କାରଣ ଏହି ଶତ୍ରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଏହି ଶତ୍ରୁର ନାମ କହିବି, ନଚେତ୍ ତୁମେ କହିବ ଯେ ତୁମେ ନାମ କହୁନାହଁ। ସବୁକିଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଶତ୍ରୁର ନାମ କହିବି ଯାହା ତୁମ ପରିଚୟରେ ଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀ କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସବୁବେଳେ 100% ସଠିକ୍ ହୋଇଛି। ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପରିଚୟରେ ଏହି 3 ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ରହିବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ଅଧା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁର ନାମ କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର, ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହ। କେବଳ ଟିକେ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ତୁମର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ପରିଚୟ ଆଧାରରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ବିଷଯୁକ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମର ଖୁସି ଦେଖୁନାହିଁ। ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ କେବଳ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମର ଘରେ ଖୁସି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଏବଂ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ,
ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଶତ୍ରୁ ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେ ତୁମ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଘାତକ ମନ୍ତ୍ର କରିଛି। ସେ ତୁମକୁ ଅନେକ ଥର ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଦେଖ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ତୁମର ବହୁତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିବ ମୋର ଅନେକ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 କିମ୍ବା 4 ଜଣ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା କାହାର ଉପନାମ କିମ୍ବା ନାମ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ କୁମ୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯାହାର ନାମ ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ଷର ରା ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମର କବର ଖୋଳି ଆସୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଘରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତୁମ ଘରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରାଇଛି, ତୁମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ ଘରେ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ କରାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ ଘରେ କଳାଜାଦୁ କରିଛି ଏବଂ ସେହି କଳାଜାଦୁ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଘରେ ଏକତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମ ଘର କେବେ ଏକ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମ ଘରର ଲୋକମାନେ କେବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ହସି ହସି କଥା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକ ଉପାୟ କହିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାପରେ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବିଷୟରେ, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁର, ଯିଏ ତୁମ ପାଖରେ ବସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ, ସେ ହିଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, ତୁମ ମନ ଖରାପରୁ ଖରାପ ହେଉଛି, ତୁମର ମନ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ତୁମ ଘରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଧୀରେ କର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ତୁମ ସହିତ ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ତୁମ ପରିବାରରେ କେହି ଥାଇପାରେ ଯିଏ ତୁମ ସହିତ ଏପରି କରୁଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତୁମେ କାହାର କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହଁ, ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସମୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ କିମ୍ବା ଘରର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। କଳାଜାଦୁ ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରୁ କିପରି ବାହାରିବେ? ସେହି ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବାରୁ ବନ୍ଦ କର। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପରେ ତୁମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ଯେ ହଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପରେ ତୁମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ଏହା ଜୋରରେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସେ, ତୁମେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାରୁ ରୋକିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମ ଘର ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ଘରେ ପାଦ ରଖେ, ତୁମ ଘରର ସବୁକିଛି ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ତାକୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଆସେ, ତେବେ ତା ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖ। ତୁମ ଘରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ତୁମକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ କୌଣସି ବାହାନାରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସି ତୁମ ଘରେ କଳାଜାଦୁ ଏବଂ ଯାଦୁ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିଯିବ। ସେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିବେ। ସେ ତୁମ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କଳାଜାଦୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାଜେ କଥା କହିବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି,
परस्पर कथा सुनती नहीं, घर भांगी जाए, केतेक समयरे घरे मृत्यु मध्य घटी जाए। आमे देखु जे गोटिए भल घरे एक समयरे 2-3टी मृत्यु घटे। बंधु माने गोटिए परे गोटिए समग्र परिवार छिन्न भिन्न होई जाए। तापरे एहा घटे कारण सेही घरे तंत्र मंत्र जादू विद्यार कला जादू अछि। एबे एथिरु किपरि बाहरिबे देखंतु। प्रथमे आपणंकु कोनोसी संपर्कीयंकु आसीबाकु देबाकु पड़िबो नाही। तापरे तांको उपरे नजर रखिबाकु पड़िबो एवं तापरे मु आपणंकु आउ एक समाधान कहूछि, ताहा करंतु। शत्रु कौन करुछि कि नाही ताहा गुरुत्वपूर्ण नुहे। बंधु माने आपणंक हातरे आपणंक घरर समस्त सदस्यंकु बजरंग बलींक नामरे एक सूता बांधिबाकु पड़िबो। जदि तुमे चाहुछ तुमे हनुमानंक मंदिरकु जाई पुरोहितंकु आम समस्तंक पई एक सूता तैयारी करिबाकु कहि पारिबो। तुमे सेही सूताकु तुम बेकरे किंबा हातरे पिंधि पारिबो। एहा तुमकु एही तंत्र मंत्र एवं जादू विद्यारु रक्षा करिबो। एबे मु द्वितीय कथाकु जाउछि। बंधुगण, द्वितीय सबुठारु बड़ शत्रुर नाम ना अक्षररु आरंभ हुए। हाँ बंधुगण, राशि न अक्षररु आरंभ हुए। बिछा हेउछि बिछा। एही लोकमाने मध्य तुम पाई बहुत बड़ शत्रु होई पारंती। बंधुगण, एहा संभव जे एही बिछा राशि तुम चारि पाखरे घूरी बुलुछि। से तुमरो एक विशेष संपर्कीय किंबा एक विशेष बंधु। तेनु आजिठारु तांकोठारु दूरे रहिबा आरंभ कर, कारण तुमरो कुंडली रे सबुठारु बड़ विश्वासघातक हेउछि एही व्यक्ति। से द्वितीय सबुठारु बड़ विश्वासघातक बंधुगण। एवं एही विश्वासघातक एते धूर्त एते चतुर जे से तुम चारि पाखरे रही थाए। तुमे जानी मध्य पारिबो नाही जे से तुमरो शत्रु। से तुमकु तार नियंत्रण रे रखिछि। बंधुगण, जदि मु तुमकु एही शत्रु विषय रे संपूर्ण सत्य प्रकाश करे, तेबे मध्य तुमे मोते विश्वास करिबो नाही, कारण शत्रु मध्य तुमकु नियंत्रण करिछि। बंधुगण, तुमे वशीकरणक द्वारा संपूर्ण नियंत्रित होइछ। एपरिकी तुमर बंधु संपर्कीय किंबा तुमर बंधु किंबा तुमर परिवार सदस्य माने मध्य जेतेबेले एही शत्रु विषय रे कुहंती, से तुम सहित एहा करुछि, से तुम सहित एहा करुछि एवं तुमे तांकोठारु दूरे रहिबा उचित। तुमे सेमानंकु मध्य शत्रु बोली भाबिबा आरंभ कर, किंतु तुमे सेही व्यक्तिंकु विश्वास करुछ, कारण तुमे संपूर्ण भावरे तांको नियंत्रण रे पड़ी जाइछ। एही शत्रुकु एडाइबा बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण बंधुगण एही शत्रु मध्य तुम उपरे विपदपूर्ण कला जादू करिछि। से जेतेबेले सुजोग पाए सेतेबेले से तार चाल खेले। बंधुगण, आजि पूर्वरु मु एही शत्रु मानंको उपरे अनेक भिडियो तैयारी करिछि, किंतु आजि मु खोलाखोली भावरे सेमानंकर नाम देउछि, कारण तुमे एही लोकमानंको ठारु बहुत विपदरे अछ एवं बहुत शीघ्र। बंधुगण, सेमाने तुम उपरे एक विपदपूर्ण घातक तंत्र मंत्र जादू विद्या एवं यांत्रिक रीति करिबाकु जाउछंती। बंधुगण, तुम पई खसी जिबा असंभव। तेनु जदि तुमे कोनोसी बड़ चाल खेलिबा पूर्वरु खसी जा, तेबे भल हेब। मु तुमकु किपरि खसी जिबो ताहा कहिबी। बंधुगण, मु तुमकु समाधान मध्य कहिबी। तुमकु शेष पर्यंत मो सहित रहिबाकु पड़िबो। बंधुगणंकु देख, प्रायतः आमे बाहरे शत्रु खोजु। बंधुगण, अनेक समयरे आमे भाबु जे मोर कोनोसी शत्रु नाही। मु समस्तंक सहित भल कथा हुए। मु प्रत्येक संपर्कीयंक सहित भल कथा हुए। मु प्रत्येक बंधुंक सहित भल बंधुता बजाय रखे। मु बाहरे काहा सहित झगड़ा करे नाही, किंबा मु काहाकु किछि बाजे कथा कहे नाही। तेबे मोर किपरि शत्रु रही पारिबो? समस्ते तुमर प्रशंसा करी कुहंती, हाँ से जने भल व्यक्ति, से भल कथा कुहंती, से लोकंकु साहाय्य करंती। तुमे एपरी अनुभव कर जेपरी तुमर कोनोसी शत्रु नाही, किंबा तुमे कोनोसी शत्रुर जालरे फसी नाह, किंतु एहा सेपरी नुहे। बंधुगण, तुमे अनुभव करिपार जे तुमर कोनोसी शत्रु नाही। तथापि बंधुगण,
ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଅଧିକ ଦୂର ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ତୁମ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ତୃତୀୟ